بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ یا ایشور کے نام پر جو بڑا رحم والا ہے اور بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا ورد کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ آیت کریمہ ہے اور اس کا جتنا بھی بیان کیا جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے، وہ کم ہی ہوگی۔ اس کے شروعات جو الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یعنی ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ چاہے بادل ہو، ہوا ہو، زمین کے نیچے سے نکلنے والا پانی ہو، اللہ رب العزت نے، ایشور اور گاڈ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ویگیانک، کوئی بھی سائنس ہمیں اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم آپ کو مفت میں کوئی چیز دیتے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ رب العزت ہماری کھڑی ہوئی فصلوں کو آباد کرنے کے لیے کس طرح مانسون کو تیار کرتا ہے اور دنیا کے الگ الگ خطوں میں، ملک کے الگ الگ بھاگوں میں بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد ہماری جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو اٹھتی ہے۔ تو دوستو، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اس آیت کریمہ کے ترجمات پر بہت غور کریں۔ اس سے اللہ سے ہماری لو بھی لگے گی اور الحمدللہ ہم اس بات کو سمجھ بھی پائیں گے کہ آخرکار ہم نماز میں جس آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ، ساری تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو سارے عالم کا، ساری دنیا کا رب ہے یعنی مالک ہے۔ الحمدللہ کی تعریف اگر اسی پر دن و رات فکر کی جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بادل ہیں، وادیاں ہیں، سمندر ہیں، اللہ نے اپنی مخلوقات میں کتنے طرح کے جانور، کتنی طرح کی برڈز، چڑیاں، اور آپ دیکھیں یہ جھرنے، یہ پہاڑ، ایک خوبصورتی سے اپنی نیچر کو سجایا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ کیول اور کیول ہم اس کی نعمتوں کا ہی فائدہ دن رات لیتے ہیں۔ اللہ نے دن رات کو بنایا، رات بنائی انسانوں کے آرام کے لیے اور دن بنایا انسانوں کے کام کے لیے۔ تو آفٹر آل ہم وگیان کے بہت بڑے بھکت اور فالوور بن گئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کہ وگیان نے یہ کیا وہ کیا۔ لازمی ہے کہ وگیان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن آفٹر آل اس اللہ رب العزت کو، اس گاڈ اور ایشور کو جس کی نعمتیں ہر پل ہم پر برستی ہیں، اس کی کرپا، اس کی مرسی، اس کی دیا ہر پل ہمارے اوپر رہتی ہے، تو ہمیں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وگیان کی اندھی دوڑ میں بہت سارے لوگ
नास्तिकता की ओर, एथियस्ट की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और वो ईश्वर अल्लाह के अस्तित्व को मानने से दूर भाग रहे हैं। दोस्तों, खुली आंखों से उसके नज़ारों को देखो, उसके एहसानात को देखो और उसका शुक्र बजा लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेशक वो सारे आलम का रब है। अर्रहमान निर्रहीम, वो बड़ा रहीम है। अर्रहमान निर्रहीम, बड़ा रहीम है और बड़ा करम करने वाला है। अर्रहमान निर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, और इंसाफ के दिन का, जब दुनिया में क़यामत आएगी, और क़यामत ज़रूर ही आएगी, महाप्रलय आएगा, तो उस समय जो बाद में जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, न्याय का दिन आएगा, तो ऐसे कंडीशन में अल्लाह और ईश्वर और गॉड वही इन सब चीज़ों का मालिक होगा। अर्रहमान निर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तू राजी है। उन पैगंबरों, उन नेक हस्तियों के रास्ते पे चला जिनसे तू राजी रहा, ना कि उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा कहर और तेरा गुस्सा बराबर बना रहा। तो सूरह फातिहा की तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है कि ए अल्लाह, सारी तारीफ़ें सिर्फ़ तेरे लिए ही हैं और बेशक वो सारी तारीफ़ों का हकदार है। अभी कोरोना का पीरियड आया, हमें अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी और अपने वजूद का सही एहसास हो गया कि अगर कुछ क्षण के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए तो हम समझ सकते हैं वो दौर जहां सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन लोग फील कर रहे थे। तो दोस्तों, जब भी आप इबादत करें, नमाज पढ़ें, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आयत करीमा हम पढ़ें तो उसके तर्जुमात पर भी गौर करें। अगर हम तर्जुमात पर गौर करेंगे तो हमारा जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो अल्लाह से बहुत बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा जो कंसंट्रेशन है, यानी जो एकाग्रता है, वो भी बढ़ेगी। तो आज प्रश्न ये उठता है कि हमारी नमाज़ों में, हमारी इबादतों में असरात क्यों नहीं रहे? वजह ये है कि हम एक सिस्टम में नमाज पढ़ते हैं, जल्द जल्द बहुत ही आयत करीमा का विर्द करते हैं और उस आयत करीमा में अरबी ज़ुबान में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, पाक कलाम इलाही में उसके क्या मायने हैं, तो इनको समझकर अगर हम पढ़ेंगे तो बेशक आपकी रूहानी कैफियत में इजाफ़ा होगा और अल्लाह का जो करम है और रहम है वो आप पर बरसने लगेगा। तो दोस्तों, और आगे के वीडियोज़ में दीनी गुफ्तगू होगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ज़रूर जब भी नमाज में सूरह फातिहा का विर्द करें तो इसके तर्जुमात पर ज़रूर गौर व फिक्र करें। खुदा हाफिज़।